the game. Breaking through the silence. It's time to stand up. It's up to the fear. It's time to rise up. Now is the moment. Now is the time to win or die. To win or die. To win or die. All that you want so bad. Stand united. To mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close-quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. You're in a stalemate with an opponent trading shot for shot. Try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an Old Faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not Hello guys, so WMD Dark Vengeance Gaming Community Day Qualifiers ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിന്റെ ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിലെ ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെയും മാച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉള്ളത്. സോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ മാച്ചസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ ടീം ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് സിക്ക് നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ഗെയിം ടീം ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോട്ടിന്റെ ടീം ഉണ്ട്, മറൈൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, TUSx മെലൂഹ ഉണ്ട്, ലീതൽ എക്സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, ടീം ഇൻസ്റ്റിങ് ഉണ്ട്, 11 ബ്രാവോ ഉണ്ട്, സ്കൾ റീപ്സ് ഉണ്ട്, ഒറാക്കിൾ ഉണ്ട്, ഹാഫി സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്,
കോഡ് 06 ഉണ്ട്, ഡിമിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നോക്സിയസ് ഉണ്ട്, ദ ടീം ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രൂക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഉണ്ട്, ടീം OP ഉണ്ട്, ഒരേ പൊളി. സൈബോർഗ് ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്, ദ ടീം ഷോ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നെമസിസ് ഗോഡ് ഉണ്ട്, ടീം മാഡ് ഉണ്ട്, ക്രീഡ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ടീം ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ ലോബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ലോബിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 59 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പൊളി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിപ്പോക്ക മാൻഷൻ സ്കൂൾ പൊച്ചിങ്കി വഴി നേരെ ക്വാറിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പുകളായിട്ടുള്ളത്. യാസ്നിയപ്പോൾ റോസോക്ക് പൊച്ചിങ്കി. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ച് ആഞ്ഞു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോർജിയോ പോൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽട്ട പവർ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ടീമുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സ്, ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റൻ 11 ബ്രാവോ കോഡ് 06 ഇറ്റ്സ് DZ TI. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 16 ടീംസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓൺ ലൈവ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആരൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. സോ വെൽക്കം ടു ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാപ്പ് ഇറങ്ങലാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് പോൾ നമ്മുടെ ടീം 18, അതുപോലെ ടീം 14, ടീം 21, ടീം 20, ടീം 24, ടീം 6 എല്ലാവരും തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ പ്ലേസ് എല്ലാം പോകുന്നത് യാസ്നിയ പോളയിലോട്ട് 2 ടീം പോയിട്ടുണ്ട്. യാസ്നിയ പോളയിൽ അവരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. യാസ്നിയ പോളയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. യാസ്നിയ പോളയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഈസിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്, ECS, അതായത് നമ്മുടെ നെമസിസ് ഗോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ OP ഒരേ പൊളി ടീം, ഒരേ പൊളിയുടെയും ടീം OPയുടെയും നെമസിസ് ഗോഡിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ 2 ടീംസും 2 സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ലൂട്ടിനായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ടീം OPയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് കൊച്ചിങ്കിലുള്ളത് ടീം 24 ഗോട്ടിന്റെ ടീമാണ്. ബിൽട്ട നോക്കി പോയിരിക്കുന്നത് ടീം 20 TSന്റെ പ്ലേയേഴ്സും. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, നമുക്ക് സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ജോർജിയോ പോളിലോടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ദ പേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഇവിടെ എൻഗേജ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ എന്നാലും എല്ലാവരും സർവൈവിംഗിലാണ്, എല്ലാവരും ലൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. ഈസിയുടെ സ്ക്രോച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾത്തിരി ടീം 17ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. സോ എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്. കാരണം സോളോ ആയിട്ട് കയറി ചെന്നാൽ പെട്ടിയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. സോ കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം 16 ടീം തന്നെയാണ് സർവൈവിംഗ് ഉള്ളത്, 15 ടീം. നമ്മുടെ ഓവറോൾ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രീഡ് ലവ് വൈറ്റി, ക്രീഡ് എക്സാപ്പോ, ക്രീഡ് ടോണി വൈസ്, ടൈറ്റൻ വൂൾഫ്, A2 വാർലോഡ്, A2 മോനായി, A2 അജിൻ, A2 സൈക്കോ, ഗാൽവ ലീതലെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7 ജോൺസോണി, അടിപൊളി പേര്. സോ നമ്മുടെ ജോർജിയോ പോളിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. ജോർജിയോ പോളിലാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് നേരെ ജോർജിയോ പോൾ നോക്കി പുഷ് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് എവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ലീതലെക്സിന്റെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലീതലെക്സും DCയുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. DCയുടെ ടീം ലീതലെക്സിന്റെ ടീമും ഉള്ളത്. മോനെ, എനിക്കൊന്ന് DCയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ലീതലെക്സിന്റെ വക ഒരു OP ഗെയിമിലെ ടീം നമ്പർ 7 ലീതലെക്സ് 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയതാണ്. വെഹിക്കിളിലായിരുന്നു. സോ ലീതലെക്സ് പുറകിന് വന്ന് അടിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ നോക്കാം. 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ നഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക്. ഓക്കെ, തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ലീതലെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വെഹിക്കിളിലാണ്. സോ പുഷ് ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അവർ വേറെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ ബാധിക്കും
ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. MS. ഓക്കെ, MS അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ടീം നമ്പർ 8ഉം അതുപോലെ തന്നെ MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ആണുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 8 TI ജോൺസോണി മാവറിക് അതുപോലെ തന്നെ CN ജാക്കി ആണുള്ളത്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, PK ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി, താങ്ക് യു ബ്രോ. TSS റൈറ്റ്, TSS ഓക്കെ, TSS എവിടെയാണ് നമ്മുടെ TSS ടീം? TSS എവിടെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം TSS ടീം സ്ലോട്ട് നമ്പർ 20 ഉണ്ട് ബ്രോ. അവരിപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററിയുടെ അടുത്താണ് ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ടീം 23 ഇവിടെ ടീം 8നെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലാണ്. കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജോൺസോണി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ ലൂട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും അറിയാതെ. അതേസമയം ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി. നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫൈറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ECSന്റെ ക്ലച്ച് OP ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടീം നമ്പർ 17 നേരെ യാസ്നിയാപോളയിൽ ടീം നമ്പർ 22ന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്. ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിമോർസ്കിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. പ്രിമോർസ്കിലെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ടഡ് അല്ല. സോ മാവറിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ടീം നമ്പർ 8ലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മൂവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ടീം 23 അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. സോ നമ്മുടെ ടീം 8നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടീം 23 പക്ക സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടീം 23യുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MS തല, MS അജോ, അതുപോലെ MS ഏജന്റ് 47 ആണ്. അപ്പോൾ ട്രയോ എഗനിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡാണ്. നമ്മുടെ ജോൺ സോണി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ എല്ലാ മാവറിക് ഉണ്ട്, ജാക്കി ഉണ്ട്, TI അതിലുണ്ട്. സോ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ടീം MS-ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഫൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയിന്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിൽ ലീതൽ എക്സ്പോർട്സിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 കില്ലുണ്ട്. സോ ലീതൽ എക്സ്പോർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിൽ ടേബിളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ളത്. സോ മാഗ്നം ഡൈനോ ഓക്കെ, PK ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി സ്ലോട്ട് നമ്പർ 16 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സ്ലോട്ട് നമ്പർ 16. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 16 എവിടെയാണ്? സ്ലോട്ട് നമ്പർ 60 ബ്രോ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. DCയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഇതിനോടകം തന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടി. 2 പ്ലേയേഴ്സ് വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈവ് ഉള്ളത്. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ മൂവിലാണുള്ളത്. അവർ നേരെ പോകുന്നത് പ്രിമോർസ്കിലാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം പോലും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ടീം 22നെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്, അതായത് ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ടീം നമ്പർ 7ന്റെ അടുത്താണ്. ലീസ് അലക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടം വഴി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം 16 DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ 2 അലൈവ്, സഞ്ജയ് കൃഷ്ണൻ 2 അലൈവ്. യെസ്, 2 അലൈവ് ആണ്. DCയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവ് ആണ്. 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ വെഹിക്കിളിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
സോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും 15 ടീംസ് തന്നെയാണ് ലൈവ് ഉള്ളത്. മാഡ് ഏജന്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡ് ഏജന്റ്, മനു ശങ്കർ, അതുപോലെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിമോർസ്കിലാണ്. പ്രിമോർസ്കിൽ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മൂന്നാമതൊരു ടീം കൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ECS അതുപോലെ DP ലോഡിനെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു നേടിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് യാസ്നിയ പൊളയിലാണ്. സോ മനു ശങ്കർ മാഡിന്റെ ടീമാണ് തേർഡ് പാർട്ടിക്കായിട്ട് എത്തിയത്. അവിടെ ഓൾറെഡി 2 ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വന്ന ടീം തികച്ചും തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. മനു ശങ്കർ, മാഡ് വാരിയർ, അമൽ രാജ്, അതുപോലെ മാഡ് ഏജന്റ് ആണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്. സോ എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടീം 8 ആണ്. ടീം 8ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ സോണി ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി വൈബ്ഡ് ആണ്. സോ ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ECS വേഴ്സസ് ഗോട്ട്. നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാസ്നിയ പൊളയിലാണ്. യാസ്നിയയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിന് വെളിയിൽ കിടന്നാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, OPX നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ECSും അതുപോലെ OPXന്റെ ടീമും തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പിന്റെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. OPXന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ OPSലെ ഒരു പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആണ്, ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ആണ്. സോണിന് വെളിയിലാണ്. സോ സോണിനകത്തേക്ക് എത്തണം. ഒരു അടിപൊളി നേട് വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നേട് അവര് വീടിനകത്ത് സേഫ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ സീൻ വരില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മോളോട്ടേവ് വീണിട്ടുണ്ട്. മോളോട്ടേവ് നല്ല അകത്ത് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ TP ജിന്. OPX മത്തായിച്ചൻ നോക്ക്ഡ് ആണ്. മത്തായിച്ചൻ ഈ സമയത്ത് ഗോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് പുഷ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോറി, ഗോഡിന്റെ അല്ല, ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് പുഷ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് OP ജിൻ കയറി പുഷ് ചെയ്തു. OP ജിന്റെ വക ഒരു OP ഗെയിം പ്ലേ. OP ജിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ പൊളി. OP ജിൻ അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് മത്തായിച്ചനാണുള്ളത്. ഓക്കെ, മത്തായിച്ചന്റെ വക അടിപൊളി ഒരു നോക്ക്. OP ഗെയിം പ്ലേ, മത്തായിച്ചന്റെ വക OP ഗെയിം പ്ലേ. ECSന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മത്തായിച്ചൻ അങ്ങനെ ടീം OPX വൈപ്പായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ECSന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ നഷ്ടമായി. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും സർവൈവിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രിമോർസ്കിലുള്ള ഫൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ജോർജിയോ പോളിൽ അതുപോലെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിമോർസ്കിൽ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പാമ്പ് കിടന്ന അതേ സെയിം പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ MS ഏജന്റ് 7 കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 23 ആണ്. MSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്. ടീം നമ്പർ 8ന്റെ ജോൺ സോണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 8ന്റെ ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കണം. ടീം നമ്പർ 23യുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ട്രയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ജോൺ സോണിയെ രക്ഷിക്കാൻ ടീം നമ്പർ 8 വരുമോ? അതേസമയം തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുമോ നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 22? സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ടീം നമ്പർ 22. ഓക്കെ, ഗോട്ടിന്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു നോക്ക്. ഗോട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ്. ഗോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോട്ട് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോർജിയോ പോളിന്റെ അടുത്താണ്. ജോർജിയോ പോൾ ഗോട്ടിന്റെ വാൾക്കർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയി. ഗോട്ടിന്റെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഗോട്ടിന്റെ മാമ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർവൈവിംഗ്. മാമ്പയുടെ ലൈഫ് നല്ല കുറവാണ്. സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലാണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ടീമിനെ ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ലേശം ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഒരു ടീമിനെ ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, TSS സുനികട്ടൻ അതുപോലെ MS അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സുനിക്കുട്ടൻ അവിടെ. സുനിക്കുട്ടനിലേക്ക് പോകാൻ ടീം നമ്പർ 20 ആണ്. സുനിക്കുട്ടൻ ടീം നമ്പർ 6ഉമായിട്ടാണ് ടീം നമ്പർ 20 ഫൈറ്റ് നടത്തുന്നത്. ടീം നമ്പർ 6ന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A2ന്റെ ടീമാണ്. ഓൺ എയർ ആണ്. ഓക്കെ, A2ലെ മോനായി കൂടെ മാത്രമേ സർവൈവിംഗ് ഉള്ളൂ. A2ലെ മോനായും നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. A2 സൈക്കോ ഉണ്ട്. A2 സൈക്കോയുടെ സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി A2ന്റെ ടീം അങ്ങനെ വൈപ്പായി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോ സുനിക്കുട്ടന്റെ ടീം അങ്ങനെ അവിടെ സർവൈവിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫൈറ്റ്. TSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. TSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് MS തല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രൊമോസ്കിലെ ഫൈറ്റ് വീണ്ടും എൻഗേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോസ്കിലേക്ക് പോവാം. പ്രൊമോസ്കിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന ടീം നമ്പർ 23 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 23 ടീം 8നെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 11 ടീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും
ബാക്കി 4 ടീമുകളും വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് പോയിന്റ് ബോർഡ് അവിടെ നമ്മുടെ കിൽ ഫീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിൽ ഫീഡിൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഉള്ളത് ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ 4 കിൽസ്. അതുപോലെ തൊട്ട് പിന്നാലെ നെമസിസ് ഗോഡ് ഉണ്ട് 20 കിൽസ്, 4 കിൽസ്. ലീതർ എക്സ്പോർട്സ് 5 കിൽസ്. സോ ഈച്ച് കില്ലിന് 5 പോയിന്റ്സ് വെച്ചാണ്. സോ യു ക്യാൻ സി ദ ഐറണി. നമുക്ക് വീണ്ടും ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫൈറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വീണ്ടും 11 ബ്രാവുമായിട്ട് നല്ല ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ സോറി, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 11 ബ്രാവോടെ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോറി ഗായ്സ്. 11 ബ്രാവോടെ ടീമിലെ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലോട്ട് ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വന്നാണ് 11 ബ്രാവോടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. 1 2 3 4 പെട്ടി. സോ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പെട്ടി ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഓസം. നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് കാലിയാണ് മോനെ. ഡ്രോപ്പ് ഓൾറെഡി കാലിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഗ്രോസയൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ ഇനിയുള്ളത് 10 ടീംസ് ആണുള്ളത്. ടീം 14ഉം ടീം 7ഉം എൻഗേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ പ്രൊമോസ്കിന്റെ ഏരിയയിൽ എൻഗേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം 7ഉം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീം 14ഉം ആണുള്ളത്. രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്തുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാമോ എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ടീം 7 ടീം 14ന്റെ വാർലോക്കിന് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാർലോക്ക് ഇവിടെ മിനി 14ഉമായിട്ട് സ്കോപ്പ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഓക്കെ, ഒരു പ്ലെയർ തലപൊക്കി അവിടെ ഒരു നോക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോറി, ഒരു 3 ഷോട്ട് അടിക്കുക, അതിനുശേഷം എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗോഡിന്റെ ചെക്കൻ. നല്ല ഡാമേജ് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് സ്കോപ്പിനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീം തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഎസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 75% മേലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനർജി ഡ്രിങ്ക്. സോ ഡിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 7ഉം തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും സേഫ് സോണിലാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഡിന്നർ അടിക്കണമെന്ന വാശിയിൽ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റെഡ് സോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റെഡ് സോൺ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ പ്ലേയേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീം ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വേറൊരു ടീമായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ അടുത്താണ് ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗോട്ടിന്റെ ടീം ഓടി നടന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാം വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ടീം 20യുടെ അടുത്ത് ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോട്ടിന്റെ വാൾക്കർ ആണുള്ളത്. ഗോട്ടിന്റെ വാർലോക്ക് ആണുള്ളത്. ഗോട്ടിന്റെ ടീം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെയ്യും. നല്ല സ്ട്രാറ്റജിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിയാണ് ഗോട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പോയത്. വേർ ഇസ് ഗോട്ട്? ഗോട്ടിന്റെ വാൾക്കർ TS ചിൽമോങ്കിന് അടിപൊളി ഒരു നേടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സീനാണ്. ഗോട്ടിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നഷ്ടമായി. സോ അതിന്റെ റിവെഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഓടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ടീം കിൽസ് 9 കിൽസ് ആണുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ കിൽ പോയിന്റ്സിൽ ഇപ്പൊ ആരാണ് ടോപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ മറൈൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സും കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഗോട്ടിന്റെ വാക്കർ ഇവിടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. വാക്കർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട്, ബാക്കി രണ്ട് അസോൾട്ടേഴ്സിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിന്നത് നമ്മുടെ ഗോട്ടിന്റെ വാൾക്കർ ആയിരുന്നു. വാക്കർ അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ടീം TS ഗോഡിനെ ഓക്കെ ഗ്രോസൗണ്ട് ഒപ്പി ഗെയിം പ്ലേ അവിടെ അടിപൊളി ഒരു നോക്ക്. ഗോട്ടിന്റെ മാമ്പ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ എങ്ങനെയാ ടീം പുഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, പറന്ന് പുഷ് ചെയ്യാണ്. സോ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വീടിനകത്തോട്ട് കയറിയെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് കവർ ഫയർ എടുത്താണ് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗോട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലീതൽ ലെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. സോറി, TSS സുനിക്കിട്ടന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. നമ്മുടെ ലീതൽ എക്സ് മറ്റൊരു ഇടത്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലീതൽ എക്സ് അവിടെ MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് നടന്നത് ഇറ്റ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ. ഇറ്റ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ലീതൽ എക്സിന്റെ വക ഒരു OP ഗെയിം പ്ലേ. എനിക്കൊന്ന് ലീതൽ എക്സ് പുച്ചിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടീമിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. രക്ഷയില്ല. വൈപ്പ് ചെയ്ത് 2 പ്ലേയേഴ്സ് നഷ്ടമായും ഇല്ല. ലീതൽ എക്സിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും സർവൈവിംഗ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ 25 പ്ലേയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ 8 ടീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ മാപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ്. TUSx ക്വാളിഫയേഴ്സിന്റെ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്സിലുള്ളത് 8 ടീമുകളും അതുപോലെ തന്നെ 25 പ്ലേയേഴ്സുമാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ 1/4. സോ ടീം 8 ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 18 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 5 ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാണ്. ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാമ്പിംഗിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന മച്ചന്മാർ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷോമി DC ബ്രോ, ടീം നമ്പർ 16 മാഡ് സ്പെക്കി. ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ലേ ബ്രോ? ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ലേ? സോറി, ഗെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ. ഗെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. വോയിസ് ചാറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. ടീം മാഡിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യാം ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ടീം മാഡിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോ, മാഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മറ്റൊരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ മാഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാഡ് ഏജന്റ് അവിടെ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എനിക്കൊന്ന് DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെയും മാഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെയും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മാഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. DCയുടെ വക OP ഗെയിം പ്ലേ. ഒരു ഡ്യുവോ വേഴ്സസ് സ്ക്വാഡ് ഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. ഡ്യുവോ സ്ക്വാഡിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു രക്ഷയില്ല. 968 MS പിങ് ആണ്. ആപ്പിലോടെ അവൻ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട്. സോ DC ജോക്കർ അതുപോലെ തന്നെ 2 പേര് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഒരു ടീമിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും മറ്റു ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ ലീതൽ എക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ടോട്ടൽ 7 ടീംസ് ആണ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ടീം നമ്പർ 5ഉം 18ഉം തമ്മിൽ ഫൈറ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കട്ടക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലെയർ നോക്കൗട്ടാണ്. ടീം നമ്പർ 18 വക ഒരേ പൊളി ഗെയിം പ്ലേ. വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീം 18നെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CBGയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈപ്പ് ചെയ്തോ? ഇല്ല, വൈപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കൺഫേം. വൈപ്പ് കൺഫേം ആണ്. ടോട്ടൽ 16 ആണ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്. 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ആണ്. ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ സോണിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടീം 16ന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരുകയാണോ? സോണിന് വെളിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോരുകയാണ് DC ജോക്കർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. DC ജോക്കർ നേരെ ടീം 25ന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പറന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കറന്റ് പോയിന്റ്സിൽ കിൽസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ടീം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. കിൽസിൽ ഗോട്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടീമുകൾ ദ ഷോ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ്, TSS, അതുപോലെ ലീഗൽ സ്പോർട്സ് ടീം, ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രൂക്ക്, TDC, അതുപോലെ നെമസിസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ TUSx ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിൽ ജോയിൻ ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ഇനി എവിടെ തുടങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. സോ ടീം 16ന്റെ മറ്റേ പ്ലെയറും സോണിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്ക്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ആള്. സോണിനകത്തേക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. സോണിനകത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ടീം 23 ആണ്. ടീം 23യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറി അടിച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
23യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടീം 16 അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ വെഹിക്കിളിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പ്ലെയർ പോവുകയാണ്. DS-ന്റെ പ്ലെയർ അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം സോണിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഓക്കെ, പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ DS-ന്റെ പ്ലെയർ അവിടെ ചെന്ന് കയറുമെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ടീം 7 ലീതലക്സിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും DC സ്പോർട്സിന് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, DC സ്പോർട്സിന്റെ ചെക്കൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. DC-യുടെ പ്ലെയർ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. DC 16 പോയിന്റ്സ്. സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് എനിക്കൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് കവറിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ടീം 7 അതുപോലെ ടീം 5 തൊട്ടടുത്ത് വെഹിക്കിളുണ്ട്. സോ ഏത് നിമിഷവും അടിപൊളി ഒരു പണി വീഴാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ DC-യുടെ ടീമിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ്. കാരണം 2 പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും സർവൈവിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ മോനെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നല്ല ഡാമേജ്. DC 16 പോയിന്റ്സ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. DC ജോക്കർ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറന്നെത്തുന്നുണ്ട്. DC ജോക്കറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 ടീമുകളാണ്. ടീം നമ്പർ 7 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 15 വന്നു റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടീം നമ്പർ 7 ബാക്കിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഓവർ ക്യാമറയോടെ നോക്കാം. ടീം നമ്പർ 20, ടീം നമ്പർ 5, ടീം നമ്പർ 23, ടീം നമ്പർ 7 ഏകദേശം 3 ടീമുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത്. DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹീൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ടീമിനെയും പകുതി വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മുടെ DC-യുടെ പ്ലേയേഴ്സിനില്ല. ഒരു അടിപൊളി സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കവറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റിംഗ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, DC ജോക്കർ വീണ്ടും നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് ഔട്ട് ആയത് നമ്മുടെ ക്രീഡിന്റെ ടീം പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആണ്. ടോട്ടൽ 16 ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്. ജോക്കർ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. DC 16 ബ്രോ ക്രീഡിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് വൈപ്പ് ചെയ്തത്. ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് കവറിൽ. ഓക്കെ, ടീം 23 നേരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീം 7ന്റെ അടുത്തേക്ക്. ലീതലക്സും ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫീൽഡിന്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഗോട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഫീൽഡിന്റെ പോയിന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഫോൺ വന്നു. നമ്മുടെ MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 2 ടീമാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. ലീതലക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഔട്ട് ആവും. ലീതലക്സിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7 ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് MS-ന്റെ. ബാക്കി ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. MS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. എല്ലാവരും സോണിന് വെളിയിലാണ്. അല്ല, എല്ലാവരും സോണിനകത്താണ്, ഞാൻ സോണിന് വെളിയിലാണ്. സോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ECS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടീം നമ്പർ 20 ഉണ്ട്, ടീം നമ്പർ 5 ഉണ്ട്. ടീം നമ്പർ 5 ഒക്കെ വെഹിക്കിൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലീതലക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ MS-ന്റെ പ്ലെയർ ടീം നമ്പർ 23 എനിക്കൊന്ന് ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ട്. താഴെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 7 ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതേസമയം മറ്റു ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, തല സോണിന് വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ MS തല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നീഡ്. ഓക്കെ, ഒരു നീഡ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ആ നീഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീതലക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ വൈപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, നീഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. MS തലയ്ക്ക് അതൊരു പണിയാവും. MS തല അവിടുന്ന് ഓക്കെ. ടീം നമ്പർ 20 അതുപോലെ ടീം മോനെ എല്ലാ ടീമുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 20 അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 21 MS തല. മറ്റേ MS തലയുടെ MS-ന്റെ പ്ലെയറിൽ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീം 5 തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. ഓക്കെ, ടീം 21ന്റെ അടുത്തേക്ക് ടീം 20 എത്തുന്നുണ്ട്. ടീം 21 അടിപൊളി ഒരു നേട്. ഓക്കെ, ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ടീം കോഡക്സിന്റെ വക ഒരു രക്ഷയില്ല. ലോങ് റേഞ്ച് നോക്കായിരുന്നത് കോഡക്സ് അവിടെ. കോഡക്സ് ഓക്കെ, TSS ആണ്. ഓക്കെ, TSS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് വണ്ടി വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 3 ടീംസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. ടീം 20, ടീം 5 അതുപോലെ തന്നെ ടീം 21ന്റെ ECS-ന്റെ ഒരേ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നമ്മുടെ പിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ 968 MS ഉണ്ട്. 968 MS-ൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ മാച്ച് കാണുന്നത്. ഇവിടെ പിങ് മാത്രം ഉണ്ട് ഇത്ര ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
സോ ഷോ മീ DC ബ്രോ. DC എല്ലാം വൈപ്പായി പോയിട്ട് കുറെ നേരമായി ബ്രോ. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ 14 പേര് സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ട്. സോ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ കില്ലിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഗോട്ട് തന്നെയാണ്. ഗോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ്. കാരണം അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സ് വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടീം 20 ഒരു പ്ലെയറിനെയും കൂടെ നമ്മുടെ ECSന്റെ സോളോ പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് TUSxന്റെ ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ മാത്രമേ സർവൈവിംഗ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യും. ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ടീമാണുള്ളത്. അത് ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 21 ECS പ്ലെയറുമാണ്. ഒരു അടിപൊളി സ്പ്രേ ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ പ്ലെയറിനെയും കൂടെ വെഹിക്കിൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രീഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 7 kills. അതുപോലെ ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് TSSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് റണ്ണർ പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റണ്ണർ പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ECSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 4th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് MSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. 5th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീസലെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. 6th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CBGയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. 8th പൊസിഷൻ മാഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. 9th പൊസിഷൻ ഇറ്റ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. സോ നമുക്ക് കില്ലാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ. നമുക്ക് കില്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേർ ഈസ് അവർ കിൽസ്, കിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സോ കിൽസിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ദ ഷോ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ 10 kills ആണ് അവർക്കുള്ളത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ ഗോഡിന്റെ ടീമും ഉണ്ട്, ക്രീഡിന്റെ ടീമും ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഏത് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ പൊസിഷൻ ടീം പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ലൈവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ 10 PM മാച്ച് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് WMD സ്ക്രിംസ്, ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ്, TUSx. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. സോ അടുത്ത ഈ സ്ട്രീം കട്ടാവുന്നില്ല. അടുത്ത സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ലൈവ് വരും. ടിൽ ദെൻ WMD Ironhead signing off. Welcome to PUBG Mechanics, where we have the high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros.
Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle.
So, you're playing ERANGAL. You and the squad have dealt with team after team on the main island, and the circle is just set over on Mill Base. Time to buckle up and book it over to deal with the final few opponents. Looks like you're the first ones to the bridge. Bridges can be the perfect place for dealing with enemy teams before you're on an even playing field. But setting up an effective choke point ambush is harder than it looks. Let's see how it's done. Creating obstacles is key in a bridge ambush. The more vehicles you have, the more roadblocks your enemy will have to deal with, so collect as many vehicles as your team can handle. There's more than one way to arrange your ambush. Let's try a staggered formation. This will make it harder for the enemy to navigate and keep them off balance. Knowing whether the element of surprise is on your side or not will greatly affect the way you set up your ambush. If you've been noticed, best to keep the enemy squad at a distance and deal with them from afar. Also, be careful not to get tunnel vision. Keep an eye out for teams that may already be behind you and avoid being ambushed yourself. Even though you have the bridge locked down, there's more than one way to cross the island. Keep an eye out for boats, but choose wisely if you want to engage, as you will lose the element of surprise, plus let the whole map know where you are. Each squad mate should take on a different role. If you're close to the entrance, your job is to damage the enemy vehicle and steer them into the line of fire for your squad mate behind cover. The next teammate should be ready to roadblock the enemy if they get past all the decoys. And the last player is there to clean up the mess. If everything goes to plan, it should look just like this. Well done, team. That's one less squad to worry about. Remember, as important as it is to think about your ambush strategy, it's equally important to anticipate one from enemy teams. Keep an eye out, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So, you're playing ERANGAL. You and the squad have dealt with team after team on the main island, and the circle is just set over on Mill Base. Time to buckle up and book it over to deal with the final few opponents. Looks like you're the first ones to the bridge. Bridges can be the perfect place for dealing with enemy teams before you're on an even playing field. But setting up an effective choke point ambush is harder than it looks. Let's see how it's done. Creating obstacles is key in a bridge ambush. The more vehicles you have, the more roadblocks your enemy will have to deal with, so collect as many vehicles as your team can handle. There's more than one way to arrange your ambush. Let's try a staggered formation. This will make it harder for the enemy to navigate and keep them off balance. Knowing whether the element of surprise is on your side or not will greatly affect the way you set up your ambush. If you've been noticed, best to keep the enemy squad at a distance and deal with them from afar. Also, be careful not to get tunnel vision. Keep an eye out for teams that may already be behind up. Even though you have the bridge locked down, there's more than one way to cross the island. Keep an eye out for boats, but choose wisely if you want to engage, as you will lose the element of surprise, plus let the whole map know where you are. Each squad mate should take on a different role. If you're close to the entrance, your job is to damage the enemy vehicle and steer them into the line of fire for your squad mate behind cover. The next teammate should be ready to roadblock the enemy if they get past all the decoys. And the last player is there to clean up the mess. If everything goes to plan, it should look just like this. Well done, team. That's one less squad to worry about. Remember, as important as it is to think about your ambush strategy, it's equally important to anticipate one from enemy teams. Keep an eye out, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So, you're playing ERANGAL. You and the squad have dealt with team after team on the main island, and the circle is just set over on Mill Base. Time to buckle up and book it over to deal with the final few opponents. Looks like you're the first ones to the bridge. Bridges can be the perfect place for dealing with enemy teams before you're on an even playing field. But setting up an effective choke point ambush is harder than it looks. Let's see how it's done. Creating obstacles is key in a bridge ambush. The more vehicles you have, the more roadblocks your enemy will have to deal with, so collect as many vehicles as your team can handle. There's more than one way to arrange your ambush. Let's try a staggered formation. This will make it harder for the enemy to navigate and keep them off balance. Knowing whether the element of surprise is on your side or not will greatly affect the way you set up your... Welcome
Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an Old Faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an Old Faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors.
And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. This clenched to my side, blood burning in my veins, hands so sweat for battle. This is more than just a game. Breaking through the silence, it's time to stand up. It's up to the fear, it's time to rise up. Now is the moment, now is the time to win or die. To win or die, to win or die, all that you want so bad. Stand united, undivided.
ടോപ്പ് 5 കയറിയാലേ ക്വാളിഫൈ ആകത്തുള്ളൂ. ടോപ്പ് 5 കയറിയാലേ ക്വാളിഫൈ ആകത്തുള്ളൂ. ഹലോ ഗൈസ്, സോ നമ്മുടെ ക്വാളിഫയേഴ്സിന്റെ ഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാച്ചാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 68 പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓൺ ബോർഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂംസിൽ 68 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, തെറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂംസിലൊക്കെ പിങ്സ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ET4 പിങ്സ്. സോ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ഒക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് മാച്ചിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കൊച്ചു എയർ വൈപ്പേഴ്സ്, T1 Esports, Deadly Rowdies Clan, Hates, TSG Official, Best for Mamba, Furies, Phantasma, X-Out, Magistra Mortals, Titan, Approximates, Sticks, CRPF, Kryptons of D, Ops Esports, Barbarians, അതുപോലെ ടീം AK. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമുകളൊക്കെ ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, ഓൺ ബോർഡാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജിയോ പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗഡ്ക വഴി ഫെറിപെയർസ് മിലിറ്ററി ബേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്തായാലും മെയിൻ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് ജോർജിയോ പോൾ ആണ്. ജോർജിയോ പോൾ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് തന്നെ പൊച്ചിങ്കി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ബേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 ഹോട്ട് ഡ്രോപ്സുകൾ പൊച്ചിങ്കി, മിലിറ്ററി ബേസ്, ജോർജിയോ പോൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോർജിയോ പോളിൽ തന്നെ മാക്സിമം ടീം ഇറങ്ങുന്നു. നമുക്കപ്പോ ജോർജിയോ പോളിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാം. ജോർജിയോ പോൾ നല്ല അടിപൊളി കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ SCRIMS കയറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവിംഗിൽ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ ജോർജിയോ പോളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടീം നമ്പർ 10 ആണ്, അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 23 ആണ് ജോർജിയോ പോളിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ജോർജിയോ പോളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 10ന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 23യുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 23 വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ അവിടെ ടീം നമ്പർ 17, അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 20 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 14 സർക്കിലുണ്ട്. സർക്കി ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, അവിടെ പോകാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും പോവാം. നമ്മുടെ ടീം 23 കുറച്ച് ബാക്ക് വലിയാണ്. ടീം 10 ജോർജിയോ പോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ടീം 23 ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് വലിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീംസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊച്ചിങ്കിയിൽ ഏകദേശം 3 ടീമുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പൊച്ചിങ്കിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും മുന്നേ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ഫൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം നമ്പർ 10, അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 6. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫ്ലെയിമിന്റെ ടീം ഏകദേശം 3, 4, 5 ടീമാണ് നമുക്ക് പൊച്ചിങ്കിയിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എത്ര ടീമാണ് മോഹനെ! ഇവരെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും വെപ്പൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്. നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13, അതുപോലെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 22 ഫ്ലെയിമിന്റെ പിള്ളേർ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിമിന്റെ പിള്ളേർ ഈഗിൾ വൈറ്റ് ആണ്. ഈഗിൾ വൈറ്റ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈഗിൾ വൈറ്റ് ഹീൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈഗിൾ വൈറ്റിയുടെ ഫ്ലെയിമിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കാണ്. ഒരു പ്ലേയർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു പ്ലെയറിന് ഈഗിൾ വൈറ്റ് കൂടെ മാത്രമേ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈഗിൾ വൈറ്റിയെ കയറിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ടീം FNയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സോ തൊട്ടടുത്തേക്ക് റെഡ് എക്സ് വേഡേഴ്സ് എത്തുന്നുണ്ട്. റെഡ് എക്സ് വേഡേഴ്സ്, സീജെക്സ് ഫ്യൂരീസ്, അതുപോലെ വെഡെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീം നമ്പർ 12 അങ്ങോട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി കളിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ഫ്യൂരീസ് ആണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഷോട്ട് ഗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫൈറ്റ്. അതെ, ഫ്ലെയിം ടോക്കിയോ റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. റിക്കവർ ആവാൻ വഴിയില്ല. അതെ, നോക്ക്ഡ് ആണ്. ടോക്കിയോ എപ്പോഴും നോക്ക്ഡ് ആണ്. അതെ, ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ടീം നമ്പർ 9 ആണ് ഫൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 9, അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 6. മോനെ, ഇതുപോലൊരു ഫൈറ്റ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം 6 ടീംസ്, 6 ടീമുകളാണ് നമ്മുടെ പൊച്ചിങ്കിയിലുള്ളത്. പൊച്ചിങ്കിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ T1 Esportsന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പെട്ടിയായ പിള്ളേരൊക്കെ പെട്ടി ലൂട്ടുമാണ് നമ്മുടെ T1 Esportsന്റെ പിള്ളേർ.
നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. എഫിന്റെ ഗ്യാസ്ലി ഉണ്ട്, സീജിന്റെ പിള്ളേരുണ്ട്, റെഡക്സ്, വീഡിസ്. സോ ഫ്ലെയിമിന്റെ ടീമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് T1 സോൾ. ഓക്കെ, പുഷിങ്. സോ T1 സോളിന്റെ TPP മോഡിലേക്ക് ഓക്കെ. അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് 2 പ്ലേയേഴ്സ് തെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലെയിം വൈറ്റും UMP9 സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈഗിൾ വൈറ്റയുടെ വക ഒരു ഗെയിം പ്ലേ. ഫ്ലെയിം ടോക്കിയോക്ക് വീണ്ടും ഷോട്ട് ഗണ്ണില്ല നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫ്ലെയിം ഈഗിൾ വൈറ്റ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി. അതേസമയം നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടി. T1 സോളിനെ നോക്കി ഫ്ലെയിം ടോക്കി. അപ്പൊ ഫ്ലെയിമിന്റെ ടീം അങ്ങനെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 18 ടീംസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 17 ടീംസ് ആയിട്ടുണ്ട്. T1 സോൾ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. അതേസമയം ടീം ബാർ ടീം നമ്പർ 22 ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടീം നമ്പർ 6 നല്ല സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 6 സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ടീം 9 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ടീം 9 TSGയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ടീം നമ്പർ 6 നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 6 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരേ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫോക്സ് ഓടുന്നു. ഓക്കെ, സണ്ണി നോട്ട് ഓപ്പി അവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. T1 ഫോക്സിനെയാണ് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സണ്ണി നോക്കി. ഓക്കെ, തേർഡ് പാർട്ടിയും ഫോർത്ത് പാർട്ടിയും ഫിഫ്ത് പാർട്ടിയും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് കഴിയും. സോ ടീം നമ്പർ 22 ഇങ്ങോട്ട് ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. T1 പ്ലെയർ. T1 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരേ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കി. അല്ല, 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. T1 സോൾ അതുപോലെ ഡാഗു ടോപ്പി എല്ലാവരും പക്ക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ സണ്ണി, TSG ഹോക്ക്, TSGയുടെ പിള്ളേർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ അതുപോലെ ഒരു നേടിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ തരുന്നുണ്ട്. ബാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഒരു നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. TSGയുടെ റോക്കി വൈവൺ വീണ്ടുണ്ട്. സോ ബാറിന്റെ പിള്ളേർ ഇപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഏതോ ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ നോക്കാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. റൂഫ് ടോപ്പിൽ ആരാണുള്ളത്? റൂഫ് ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ ബാറിന്റെ ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ട്. ബാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ TSGയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. TSGയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TSG റോഹൻ, TSG ഹോക്ക് എല്ലാവരും കോർണേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സണ്ണി OPയുടെ വക ഒരു OP-നോട് സണ്ണി OP കൂടെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ TSGയുടെ ടീമിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാറിന്റെ പിള്ളേർ. ടോട്ടൽ 3 ടീംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിങ്കിൽ കറന്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ടീം നമ്പർ 6 അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 22 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 12 ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊച്ചിങ്കിലുള്ളത്. കൊച്ചിങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീം നമ്പർ 22 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 12 കൊണ്ട് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബാറും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഫ്യൂരീസും. സോ T1 ഒരു സോളോ പ്ലെയറും ഉണ്ട്. സോളോ അല്ല, 2 പേരുണ്ട്. സോ ആരാദ്യം ആരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. സോ നമ്മുടെ കിൽസിന്റെ കറന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാർബേറിയൻസ് ടീം ബാറാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ക്വാളിഫയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പ് വരുന്ന 5 പ്ലേയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുച്ചിങ്കിലല്ല, ജോർജിയോ പോളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ജോർജിയോ പോളിലേക്ക് പോകാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഓക്കെ, ജോർജിയോ പോളില് ടീം 21 ഒരു പ്ലെയറിനെയും കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 23. സോ ഈ ടീം 21 ഒരു DPZ വോർട്ടെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആകെ ഡ്യൂവേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളും കൂടെ കയറി പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. വോർട്ടെക്സിന് അടിപൊളി സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. വോർട്ടെക്സിന് ടീം 23 നല്ല സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. സോ മാസ്റ്ററിന് നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. AK കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം 23 പ്ലേയേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, AJPസിനെ നോക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, AJPസിനെ നോക്ക് ചെയ്തില്ല. നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോർട്ടെക്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോർട്ടെക്സിനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്. വോർട്ടെക്സ് പുഷ് ചെയ്തു, വോർട്ടെക്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വോർട്ടെക്സിന് നല്ല ഡാമേജ് വരും. ഒരു പ്ലെയറിനെങ്കിലും വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടീം വോർട്ടെക്സ്. അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് പോലും വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നോക്കായിട്ടില്ല. സോ തങ്ങളുടെ പ്ലെയറിനെ ചെക്കനെ കൊല്ലാനായിട്ട് മാസ്റ്റർ താഴേക്ക് ആടിയിരിക്കുകയാണ്. താഴേക്ക് ചാടിയ പാടെ നോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. PP വോർട്ടെക്സ് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു നോക്കും കൂടെ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷയില്ല. അടുത്ത പ്ലെയർ ചാടി. എന്റെ ഫോണിനെ ഓക്കെ, അവിടെ സ്കോബ്ര കൂടെ വൈപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4ാമത്തെ പ്ലെയറും കൂടെ ചാടി. നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട് DP വോർട്ടെക്സിനെ. ഓക്കെ, ടീം 23 സർവൈവലിന് വേണ്ടി മാനുവൽ സോൾസ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തം ടീമിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഒരു പ്ലെയറിന് വേണ്ടി നഷ്ടമാവേണ്ടി വന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹ്യൂജ് പ്രൈസ്. വലിയൊരു പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിമാൻ ടീം 17 അതുപോലെ തന്നെ ടീം 20 ആണ്. ടീം 17 ഒരു OP സ്പ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ടീം 20 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുറ്റും നിന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീം 17 നല്ല ഫ്ലാങ്കിങ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്ലെയർ നല്ല ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാംബോ വൈറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. റാംബോ വൈറ്റിയുടെ നോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ APX തോറിനെയാണ് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി മേലേക്ക് കയറി പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇല്ല, പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റാംബോ വൈറ്റ് നോക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല വൈപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജെസു മാരിയ, റാംബോ വൈറ്റിക്കിന് ജെസു മാരിയ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതേസമയം അപ്പെക്സ് പ്രഡേറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. ടീം 20യുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കാം. ഓക്കെ, KODയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ടീം നമ്പർ 20. ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രക്ഷയില്ലാത്ത ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുച്ചിൻകിന് ഒരു ഫൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ആകാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫൈറ്റുകൾക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എങ്ങും അടുത്തൊന്നും ഇല്ല. സോ ടൈറ്റൻ അതുപോലെ സ്റ്റിക്സ് എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജിസുമാരിയോ ഒരു സ്പ്രേക്കുള്ള സെറ്റപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജിസു മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിസു മാറിയില്ല. വെറൈറ്റി പേരാണ്, ഇതുവരെ ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പേരാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും സ്പ്രേക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പെക്സ് ജസ്റ്റിനെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പെക്സ് തോറിന്റെ വക ഒരു പിക്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് DP കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പെക്സ് ജസ്റ്റ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സീനേ അല്ല, കാരണം ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സും സർവൈവിംഗ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ കൊച്ചിങ്കിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചുതരാം. KPX ബാർ അതുപോലെ തന്നെ 3 ടീമുകളാണ് സ്റ്റിലുള്ളത്. ഓക്കെ, 3 അല്ല, 4ാമതൊരു ടീം കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4ാമത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ടീം നമ്പർ 13 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിങ്കിൽ ടോട്ടലുള്ള ടീമുകളുടെ നെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം നമ്പർ 13, അതുപോലെ ടീം നമ്പർ 12 FNAയുടെ പിള്ളേരും, അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 12ന്റെ പിള്ളേരും, T1ന്റെ 2 പിള്ളേരും, T1 esportsന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സും, അതുപോലെ തന്നെ ബാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമാണുള്ളത്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഷോ ടൈറ്റൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, അവർ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? പൊളി. ഷോ ടൈറ്റൻ പ്ലേ എവർ ക്ലിക്ക് ATX ഷോ ടൈറ്റൻ ബ്രോ. സ്ലോട്ട് 6 ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. സ്ലോട്ട് 6ലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് 6 2 പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. T1 esports 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 2 പ്ലേയേഴ്സ് സർവൈവിംഗിലാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവിംഗിലാണ്. നമുക്ക് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സിന്റെ ടീമാണോ? അല്ല, സോറി, റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് നമ്മുടെ ATX തന്നെ. അപ്പെക്സ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൺ ലൈവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 22യുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ടീം നമ്പർ 12 ഒരു പ്ലെയർ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പ് അല്ല, നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 18 സെക്കൻഡ്, 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, പരിപാടി തീർന്നു. റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹീൽഡാണ്. KP ബാർ ഹീൽഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ടീം 22 പുഷ് ചെയ്യാണ്. ടീം 12 22നെ പുഷ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഫൈറ്റ്. 13 തേർഡ് പാർട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. 13ന്റെ ഭാഗം ഒരു OP തേർഡ് പാർട്ടി. സോ റെഡക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റെഡക്സ് നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 12ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ്. ആദ്യം ടോപ്പിക് കയറുന്ന നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അടിപൊളി നേടൊക്കെ ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂരീസ്. അപ്പൊ ഫ്യൂരീസിന്റെ ടീമാണ് ഇവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ്. സോ മേലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഓക്കെ, ടീം 22 ഇവിടെ വൈപ്പിലാണ്. സോറി, ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. അടിപൊളിയാണ് നേടി. ടീം 22 വൈപ്പല്ല. ടീം 22ന്റെ ഒരു പ്ലെയർ റൂഫ് ടോപ്പിലാണുള്ളത്. റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാർ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ നേടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. എക്സ്പേർട്ടർ കയറി വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എസ്കോബാർ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആയിട്ട് ടീം നമ്പർ 6 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 13 സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്നവരുടെ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പൊട്ടൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടലിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ആവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളപ്പോ കുറച്ച് ഏരിയൽ വ്യൂ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. ഏരിയൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ,
എസ്കോബാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്പോട്ടഡ് ആണ്. ടീം നമ്പർ 12 പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. റെഡക്സിന്റെ വേഡർ വന്ന് എസ്കോബാറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാറിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്ലെയർ മേലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റെഡക്സിന്റെ വേഡറിനോ ഫ്യൂരീസിന്റെ വേഡർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വേഡിസ്കി ഫ്യൂരീസും കൂടെ ടീം 6 തേർഡ് പാർട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഗൺ കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം. ഒരു രക്ഷയില്ല. ബാറിനെ ഫുള്ള് വൈപ്പ് ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ഗൺ കൊണ്ടാണ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ സീജ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗെയിം പ്ലേ മോനെ. ഷോർട്ട് ഗൺ കൊണ്ട് 2 പ്ലെയറിനെ കയറി വന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സീജ് ഫ്യൂരീസിന്റെ അവസാനത്തെ പെട്ടി കൊടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടി കളിച്ച ടീം നമ്പർ 6ന്റെ T1 സോളാണ്. സോ T1 സോളിന്റെ OP നേടൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സീജ്, നമ്മുടെ OP പ്ലെയർ, ഷോർട്ട് ഗൺ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി കളിച്ച പ്ലെയർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും 3 പ്ലേയേഴ്സ് ടീം നമ്പർ 8 കൂടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിങ്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിങ്കി ഒരു അടിപൊളി പാൻസറിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഹേഡീസിന്റെ പിള്ളേരാണ്, ഹേഡീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നു. വന്ന ഉടനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പോട്ടഡ് ആണ്. ഈ ടാങ്ക് അങ്ങനെ എത്ര എളുപ്പമൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ടീം 13 ബ്ലാക്ക് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ദിസ് പോസിബിൾ? എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം വണ്ടി എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചു? ഓക്കെ, സ്വിച്ചിലും നല്ല രീതിയിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ടീം ഹേഡീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ടീമുകളൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്പെക്ക് ഷൂട്ടർ, സ്പെക്ക് APXനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ APX ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ടീം അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടീം 8നെ കയറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടീം 13 അതുപോലെ തന്നെ 6ന്റെ പിള്ളേരും ടീം 6ഉം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 40 പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ 12 ടീംസ് ആണ് സോണിൽ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള. നമ്മുടെ ഹേഡീസിന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് വണ്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോൺ വരുന്ന അപ്പം എല്ലാ ടീമുകളും സോണിനകത്തേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. സോ ടീം 8 നേരെ എന്ന് കയറുന്നത് 6ന്റെ അടുത്തോട്ടായിരിക്കും. അതെ, 6ന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് കയറുന്നു. ഓക്കെ, 6ന്റെ അടുത്തൊരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട്, ലൂസർ. ഹേഡീസ് ലൂസർ ഗെയിം പ്ലെയർ. പക്ഷേ 6ന്റെ പിള്ളേർ കയറി അടിച്ച് നേരത്തെ കളഞ്ഞു. 6ന്റെ ടീം അങ്ങനെ T1 സോണിനകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ടീം നമ്പർ 13 നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. T1 2 പ്ലേയേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീം 13 സോൺ വെളിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 6ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് രക്ഷയില്ലാതെ OP ഗെയിം പ്ലേ, അവര് എങ്ങനെയോ സർവൈവ് ആയെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നല്ല ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവിൽ കുറെ നേരം കൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അപെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ. അപെക്സിന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും സർവൈവിംഗ് ആണ്. ഇവരെന്താ ലൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വാരിപ്പെറുക്കിടുന്നത്? ഓക്കെ, അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്കോപ്പുകളെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ താഴെ പെറുക്കിയിടുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ കറന്റ് പോയിന്റ് പൊസിഷൻ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ആർക്കൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ടീമുകളിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ബാർബേറിയൻസ് തന്നെയാണോ? അതെ, ബാർബേറിയൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ 7 kills ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിന്നിരുന്നത്. ബാർബിന്റെ ടീം വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു OP ഷോട്ട് ഗൺ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ, ടോപ്പ് 5 നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ റൂംസിൽ അടുത്ത വീക്ക് നടക്കുന്ന TUSx ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിൽ റൂംസ് കിട്ടുക. സോ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. എല്ലാവരും മാക്സിമം സർവൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈറ്റ് നോക്കാം. അടുത്ത ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടീമുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്.
ടീം 14 എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടീം 14ലേക്ക് നോക്കാം. ടീം 14 പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡാമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. 2 വെഹിക്കിളിലാണ് ടീം 14, 2 or 3 വെഹിക്കിളിലാണ് ടീം 14 പോകുന്നത്. സോ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഓക്കെ. എക്സ് ഔട്ട് സൈക്കോ മാത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. എക്സ് ഔട്ടിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളത് B4ന്റെ ഹണ്ടറും അതുപോലെ B4 ക്ലൗഡുമാണ്. അവർക്കുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്ലെയർ സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡിയോ ആണ്. ഡൈനാമിക് ഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ഡിയോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ക്വാഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ്. 3 ടീമിന്റെയും വെഹിക്കിൾസ് 3 സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് കവറിൽ നിൽക്കുകയാണ് 3 പ്ലേയേഴ്സ്. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ 23യുടെ മാനിയാക്സ് ഹോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? മാനിയാക്സ് ഹോളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം നഷ്ടമായി. സോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു? ഇല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ മാനിയാക്സ് ഹോളിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ B4 ക്ലൗഡ് ഓക്കെ, M416 പ്രയല്ല, സിംഗിൾ ഷോട്ടുകളാണ് അടിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്തോടെ ടീം 17 പോകുന്നുണ്ട്. ടീം 17ലേക്ക് അപെക്സിന്റെ ടീമാണ് നമ്മുടെ ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ടീമാണ്. അപെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ വെഹിക്കിൾ ഫൈറ്റ് ആണ്. ഒരു വെഹിക്കിൾ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെഹിക്കിൾ പൊട്ടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. സൈക്കോ പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതൊന്നും ഇവരെല്ലാം സോളോ ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പല സ്ഥലത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇവരെ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ടീം 14ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഓരോരുത്തരും സോളോ ഫ്ലെക്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ അപെക്സിന്റെ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഡാമേജ് വന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ഔട്ടിന്റെ പിള്ളേരുടെ നിന്നാണ്. B4ന്റെ പിള്ളേരുടെ നിന്നാണ്. എക്സ് ഔട്ട് എല്ലാവരും പക്കാ സേഫ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്സിന്റെ ടീമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഫൈറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 നോക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. 6ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 2 പേര് നോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാഗ് 6ന്റെ ഓക്കെ നമ്മുടെ T1ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 6ന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സും കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 6ന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെയും കൂടെ T1 സോൾ ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6ന്റെ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയറിനെ ഓക്കെ 6ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ T1 സോൾ. T1 ഈ സ്പോർട്സിന്റെ പ്ലെയറാണ് കയറി അടിച്ചു തീർത്തത്. സോ ഒരുപാട് ടീമുകൾ ഈ റൂയിൻസ് ഏരിയയിലുണ്ട്. എല്ലാവരും മാക്സിമം സോണിനകത്തേക്ക്. ഓക്കെ, B4 ക്ലൗഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എക്സൗട്ടിന്റെ പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു തീർത്തത്. അവിടെ എക്സൗട്ടിന്റെ പിള്ളേരല്ല, സോണിനകത്തോട്ട് എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് B4 ക്ലൗഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് നോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. B4 ക്ലൗഡ് ആയിരിക്കുന്നു. എക്സൗട്ടിന്റെ 3 പിള്ളേരെ നോക്കൗട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൗട്ട് പൗളി അപെക്സിന്റെ ടീം അതേസമയം എക്സൗട്ടിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപെക്സിന്റെ പ്ലെയറിനൊരു അടിപൊളി നോക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സൗട്ടിന്റെ. ഓക്കെ, ഹീലാവുന്നു. അതേസമയം അപെക്സ് പാണ്ട ഓക്കെ 2 നോക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സൗട്ട് പൈ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹീൽഡാണ്. മൂന്നാമതൊരു നോട്ട് ബാക്കി. അതേസമയം എഫ് ആൽഫ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോണിനകത്താണ്. സോണിൽ ബാക്കി 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ സർവൈവ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സോണിനകത്താണ്. സോൺ ഒരുപാട് സ്ട്രിംഗായി. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഒരുപാട് ടീമുകളുണ്ട്. ടീം 17ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ആൽഫയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് 2 പേര് വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സോൺ ഔട്ട് ആയതാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. DRCയുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ 9 ടീംസ് ആണോ ലൈവ് ഉള്ളത്. DRCയുടെ ബീസ്റ്റ് ഓക്കെ. DRCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരാൾ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല. സോൺ നല്ല ഇന്റൻസ് ആണ്. സോൺ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ മാക്സിമം അതോട് തന്നെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം ടീം 6 T1 സോള് ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കയറി നേരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അവർ തമ്മിലൊരു ടൈപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സോൺ കയറുന്ന വലിയ സീനിലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ മാക്സിമം എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറും. B4 100 അവിടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. B4ന്റെ പിള്ളേർ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. B4 ക്ലൗഡിനൊട്ട് ലൈഫില്ല. B4 ക്ലൗഡിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് വന്ന ഉടനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഓൺ വെഹിക്കിളിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, T1 സോൾ ആണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയത്. മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ. മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺലൈൻ മാമ്പ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂംസിലെ ഒരാൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി കിട്ടി. തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 15 ആണ്. MMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. മെഗാട്രോൺസ്
മാനിയാക്സ് ഓൾ സോളോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. മാംബയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയർ നിമൽ ഷാജി ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിമൽ ഷാജി, ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ മാമ്പ ബ്ലൂ, അപെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സോളോ പ്ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ മാനിയാക്സ് ഓൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്ത് 25 പോയിന്റ് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാനിയാക്സ് ഓൾ വെള്ളത്തിൽ. ഓക്കെ, MMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 6 ഒരു പ്ലെയറിനെയാണ് നോക്കിട്ടത്. ടീം നമ്പർ 6ന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിന്റെ വെളിയിലാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ. ഓക്കെ, 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. MMX അതേസമയം പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MMX പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. മാനിയാക്സ് ഓൾ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്പ്രേ. ഓക്കെ, ഒരു അടിപൊളി ഒരു നേടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടീം സോൾ അവിടെ നോക്കിയോടെയുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു സ്പ്രേ. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ടീം കൂടെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ടീംസ് ആണുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 15 അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും സോണിനകത്താണുള്ളത്. ടൈറ്റൻ ടീം. ഓക്കെ, സോണിന് അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ടീമുകളും സോണിനകത്തേക്ക് എത്തണം. മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ സോണിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു FNAയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് വൈപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. പ്ലേ സോണിൽ വൈപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. FNAയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് സോണിൽ എത്താനായില്ല. FNAയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിൽ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. MMXന്റെ വക അടിപൊളി ഒരു AKM ഷോട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. MMX എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഓരോരോ വണ്ടിയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്. ടീം നമ്പർ 4 അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 7 അടുത്ത്. ഓക്കെ, DRCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നേരെ പുഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 15. ഓക്കെ, DRC ബീസ്റ്റിനെ അവിടെ നോക്ക് ചെയ്തു. DRC നോക്ക് ചെയ്തു. DRC ഡേഞ്ചർ. ഓക്കെ, D15 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും D15 സപ്പോർട്ടായിട്ട് D15 ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എത്തി. അവിടെ ഒരു വൈപ്പും കൂടി ഇട്ട് ടൈറ്റന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡേഞ്ചർ കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഡേഞ്ചറിനെയും കൂടെ നോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, MK14 വെച്ചാണ് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ബാക്ക് ഒന്ന് അടിച്ച് നമ്മുടെ MX അവിടെ ഫൈറ്റ് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അതേസമയം മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാമ്പയുടെ ഏത് പ്ലെയർ ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിമൽ ഷാജി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം 50 തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. സ്കോപ്പ് ഓണിലാണ്. സ്കാറിൽ പ്ലസ് 6x സ്കോപ്പ് ആണ്, സെറ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ടീംസ് ആണ് ലൈവ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ്, നമ്മുടെ കറന്റ് പോയിന്റ് ടേബിളും നോക്കാം. പോയിന്റ് ടേബിൾ ടോപ്പ് ഉള്ളത് ബാർബേറിയൻസ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ T1 esports എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് TSG ഒഫീഷ്യൽ ഫ്യൂരീസ്. ഇത്രയും ടീമുകളാണ് ടോപ്പ് ഉള്ളത്. പോയിന്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാച്ചിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിമൽ ഷാജിയുടെ വക അടിപൊളി സ്പ്രേ. ടീം നമ്പർ 23 തൊട്ടടുത്ത് സോളോ പ്ലെയർ കമ്മിങ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 ടീമുകളിൽ 3 ടീമുകൾ കൺമുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. മാനിയാക്സ് ഓളിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിമൽ ഷാജി സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആള് ഒളിച്ചു പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും സോണിനകത്ത് കയറി, പക്ഷെ നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. സോ ടീം നമ്പർ 15 മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിമൽ ഷാജി വേഴ്സസ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി ഒരു പിന്നീട്. ഓക്കെ, നിമൽ ഷാജിക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിന് ഓരോ ടീമിനും കില്ല് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രോ ടൈറ്റൻ എവർ ക്ലിക്ക്. ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. ടൈറ്റൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എക്സ് ഔട്ട് ഉണ്ടോ ബ്രോ? എക്സ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. എക്സ് ഔട്ടിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. ടീം നമ്പർ 15 ലോങ് റേഞ്ചിൽ നല്ല ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. MMXന്റെ പ്ലെയർ ആണ്. MMXന്റെ പ്ലെയർ വീണ്ടും 2 വെഹിക്കിളുള്ള 3 തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. MMXന്റെ പ്ലെയർ നമ്മുടെ ടൈറ്റന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് ക്ലച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവര് ടോട്ടലി അഷ്യൂർഡ് ആണ്. പക്ഷേ ജമ്പ് ചെയ്തൊരു പൊസിഷൻ നോക്കി അടിപൊളി ഒരു നേടിയിടുന്നുണ്ട്. മാനിയാക്സ് ഓള് മാമ്പയുടെ 2 പ്ലെയറിനെ അവിടെ പാമ്പ് കിടന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റന്റെ എൻജിയ ഒരു പീരീഡ് അരിയനേച്ചർ MMXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ. ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ ഒരു പ്ലെയർ അരിയൻ MMXനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്ലെയർ വൈറ്റ് ആണ്. ക്രിസ്റ്റോ MMX ടൈറ്റന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ പ്ലെയർ. ഓക്കെ, ടൈറ്റൻ JB കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ടൈറ്റൻ JB ഒരു രക്ഷയില്ല. ടൈറ്റൻ JB ഒറ്റയ്ക്ക് ടൈറ്റന്റെ ടീമിനെ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതേസമയം അപെക്സിന്റെ ടീമോടെ തേർഡ് പാർട്ടി കളിച്ച് അവിടെ നല്ലൊരു ജയിപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു. സോ നമുക്കിനി ടോട്ടൽ 2 ടീമാണ് ഓൺലൈവ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മാമ്പയുടെ ടീമും അതുപോലെ തന്നെ അപെക്സിന്റെ ടീമും. സോ അപെക്സിന്റെ ടീമിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഷോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാമ്പ ബ്ലാക്ക്. ഇത് രക്ഷയില്ലാത്ത ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഒരു സ്ക്വാഡ് വേഴ്സസ് ഡിയോ ആണ്. അപെക്സിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്മോക്ക് ഇട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാമ്പയുടെ പിള്ളേരെ. ആൽഫയുടെ സിറ്റുവേഷൻ, അപെക്സ് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. മതിലൊക്കെ ചാടി കയറി പെർഫെക്റ്റ് കവറിൽ നിൽക്കാണ് അവര്. പാണ്ട അതുപോലെ അപെക്സ് ആൽഫ. ഓക്കെ, സോൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സോണിൽ നിന്ന് സോണിലേക്ക് കയറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ മാമ്പയുടെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് അവർ ചെന്ന് കയറുന്നത്. നിമൽ ഷാജിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡുമായിട്ടാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഒരു ഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെന്ന്, സോറി സ്ക്വാഡല്ല, ഒരു ഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭയവും കാണിക്കാതെ മാമ്പ ബ്ലൂ കാർഡിനേറ്റിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് സ്പ്രേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡ്രോപ്പ് ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാമ്പ ബ്ലൂ. നമ്മുടെ സോക്ക് വൈബ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നിമൽ ഷാജി നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ആൽഫ എക്സിന്റെ വക രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ടീം പ്ലേ. നിമൽ ഷാജിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഷാജിയെ നോക്കാനായിട്ട് മാമ്പ ബ്ലൂ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കാം. പോയിന്റ് ടേബിളിന്റെ സ്റ്റാക്സ് ആണ്. MMX ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ളത്. സോ MMX ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. സോ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം, അതുവരെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. സോ മാമ്പ ബ്ലാക്ക് അപെക്സ് പാണ്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപെക്സ് ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ സോളോ പ്ലെയർ അഗൈൻസ്റ്റ് എ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 2 പ്ലേയേഴ്സ് നഷ്ടമായി. ഓക്കെ, ഒരു സ്പ്രേ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിമൽ ഷാജി കൂടെയാണുള്ളത് അവിടെ. നിമൽ ഷാജി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപെക്സ് പാണ്ട പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പ്രേ വരുന്നു. അപെക്സ് ആൽഫ കൂടെ വൈപ്പ് ആവുന്നു. ഇതാണ് സാഹചര്യം. ഓക്കെ, മാമ്പ ബ്ലാക്ക് അവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ സോണിൽ അപെക്സ് പാണ്ട വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക്, പക്ഷെ ആ സ്പ്രേ ഏറ്റത് പോലുമില്ല. സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൽഫയ്ക്കുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ച് തീർത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ബാക്ക് നടിച്ച് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ ടീം നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു. മാമ്പയ്ക്ക് ഏകദേശം 4 കിൽസ് ആണുള്ളത്. സോ ഡിന്നർ അടിച്ച ടീം മാമ്പയാണ്. സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വന്നത് എപിക്സിന്റെ അപെക്സ് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3rd പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 4th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന MMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 5th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സോൾ ആണ്. 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, 8th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് FNAയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 9th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് T1 സ്പോർട്സ് ആണ്. 8th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 9th പൊസിഷൻ B4ന്റെ ടീമാണ്. 10th പൊസിഷൻ എക്സൗട്ടിന്റെ ടീമാണ്. 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെയ്ഡ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറിന്റെ പ്ലെയർ ആണ്. 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പീസിന്റെ ജെനസിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 16th പൊസിഷൻ ഒപ്പീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 17th പൊസിഷൻ TSGയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 18th പൊസിഷൻ ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സോ യു ആർ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ്. ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So thank you for watching the stream. You're watching the ultimate scrims. So till next match, Einheit signing off. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Do you ever find yourself cleaning up the competition, and all you have to do to win is get a frag grenade through a window, but you realize throwing isn't exactly a strong suit? Luckily, PUBG Mechanics is here to help, as we examine throwables. Always think about distance. If you need to get a little more distance, try running while you throw. You can also jump and throw right at the peak of your jump.
If your target is far away, the throwing angle that will generally give you the most distance is a 45-degree angle. If you left your protractor back at school, don't worry. A good rule of thumb is that 45 degrees is approximately the distance between the horizon and the top of your screen when looking forward. If your target is not so far away, switch to an underhanded throw. If you come right up to a tall structure, you can look up and leave your enemies a little present. Don't be fooled by your trajectory arc. It might look accurate, but it's most accurate when throwing within a 5-meter range. If you're throwing farther away, you need to compensate by aiming up, getting a running start, or jump throwing. Don't forget, throwables all react to your environment. If rolling a grenade can work to your advantage, try factoring that into your throw. You can also bank shot a frag grenade by bouncing it off a doorway or window. Before breaching, always throw a grenade into the second floor of the building. Even if you don't get any kills, your enemies will be deaf and won't hear you coming. Molotovs also react to their environments, knocking out wooden doors and spreading significantly across wooden floors. 2 Molotovs will double the spread of the fire on the ground as well. With throwables, timing is everything. Press R to cook your grenade. Hold on to it as long as possible if you want it to explode on impact. Be careful, because it is possible to overcook your grenades. Frag grenades last 5 seconds. Stun grenades last 2.5 seconds. Smoke grenades last 3 seconds. Molotovs will always explode on impact, or 5 seconds from when it's thrown. Or if you want to get really creative, shoot the Molotov in midair to rain fire down on your enemies. So head to training mode and throw some grenades. Pretty soon you won't. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Do you ever find yourself cleaning up the competition, and all you have to do to win is get a frag grenade through a window, but you realize throwing... Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Do you ever find yourself cleaning up the competition, and all you have to do to win is get a frag grenade through a window, but you realize throwing isn't exactly a strong suit? Luckily, PUBG Mechanics is here to help, as we examine throwables. Always think about distance. If you need to get a little more distance, try running while you throw. You can also jump and throw. This place to my side, blood burning in my veins, and so sweat for battle. This is more than just a game. Breaking through the silence, it's time to stand up. It's up to the fear, it's time to rise up. Now is the moment, now is the time to win or die. To win or die, to win or die, all that you want so bad. Stand united, time for weakness, can't survive. My bones is when I feel alive. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ ടീമിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ടീം അപ്രോക്സിമേറ്റ്സ്, അതുപോലെ മജിസ്റ്റർ മോഡൽസ്, അതുപോലെ മാംബായ്, T1 esports, അതുപോലെ ബാർബേറിയൻസ് ആണ്. ഇവർക്കാണ് നമ്മുടെ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിൽ സ്ലോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ടിൽ ദെൻ, WMD Ironhead signing off. Thank you guys, thank you for watching the stream. This place to my side, blood burning in my veins, and so sweat for battle. This is more than just a game. Breaking through the silence, it's time to stand up. It's up to the fear, it's time to rise up. Now